Is it recording? Okay, sorry, I'm starting. Good afternoon, Bharati ma'am. This is our group project, Snapshot of Our Lives, presented by roll numbers 132 to 136. We will now all be talking about our lives and our dreams in any language we feel comfortable in. We are very happy to do this project as this is a way to build friendship and teamwork between us classmates virtually. Hopefully, this is a fun experience for all of us. Uh, this is the third time we're taking this group project, so I hope you appreciate our effort, ma'am. So, I will start off with the introductions. I am Meera Kabiran, roll number 132, and I'm 18 years old, and I'm from Chennai. Good afternoon, ma'am. I'm 20 UVC 133 A. Tarun Kumar, and I'm from Avadi, Chennai, and I am 17 years old. Hello everyone, this is 20 UVC 134 Mithilesh and I am from Chittoor, Andhra Pradesh. Hello everyone, I am Dharani Prakash. I roll number 136 and I am from Chennai. Okay, so since I'm the first roll number, I will be beginning all the speeches. So, I'll be talking about something very important to me, which is my goals and my dreams, which are two different things to me. My goals are something which I want to achieve, and my dreams are something that I'd like to do in life. This collage, which will be presented by Diwakar, can you present the collage? Okay, so this collage represents something that I would like to be. Let's start off with the pictures at the top and then move down to the pictures at the bottom. The first picture is of a girl playing the piano and a music sheet. I've been playing piano for 9 years now and completed Trinity grades till grade 5. My goal is to, as a hobby, is to become a music producer, maybe freelancing for other people. I have done compositions in the past. I compose music. I also produce music through GarageBand, and I don't show people my compositions because I'm not very confident in them. But maybe later on in life, I could, after I develop my skills as a musician, I would be able to create some soundtracks for a few short films or movies as a hobby. So the next picture to the left of it is a picture of a storyboard. So this comes to my next goal in life, which is to become a storyboard artist. My grandfather was an artist and a very good one at that. But sadly, he did pass away a long time ago. So I have always had a passion for drawing since a very young age, and I used to watch a lot of Disney movies as a kid. So all the animated movies, and this made me develop a love for animated films as well as regular filmmaking, which is why I'm here doing this group project in visual communication department in the first place. So I would my goal, my biggest goal in life is to become a storyboard artist for Disney, which is a huge dream. It's a huge goal, very hard to achieve, but we never know what will happen in the future. So I'll be working towards the goal. And if I don't achieve that goal, I wouldn't mind becoming a graphic designer as well, which is also a dream of mine. So these are all goals, but the main dream, my dream, is to be able to travel the world and take photographs of all the places that I visited and put them inside a journal. And I want to visit at least 5 places, at least. And maybe that's not asking for a lot, but this is the minimum requirement for me. And I want to put all these pictures in a journal called the travel journal, because this is what my real dream is, to live life to the fullest and experience everything that the world has to offer. Maybe one day I could even live abroad, maybe live in a house abroad. And everyone wants to go to the USA, but I would like to go somewhere in Europe, maybe London, maybe Paris, because those are few of the most beautiful places in the world. So maybe one day I would get to live somewhere in Europe. And
This is a summary of all my dreams and goals, and and the person going next is Tarun, so I would like to pass it on to him. Thank you. என்ன கொள்ளத்துல கேமரா இருக்கு, அதை பத்தி சொல்லுவீங்க? Oh, the camera is it's about photography. Now, I also do photography, but the whole point is I want to take pictures of all the places that I go to, and I want to put them into one journal. அந்த ஏர்கிராஃப்ட் நீ தான் Travel இருக்கியா? journal மாதிரி. Huh? ஏர்கிராஃப்ட் நீ தான் இருக்கியா? லேப்டாப்பா? இல்ல அது ஏன் லேப்டாப்லாம் இல்ல, ஸ்டாக் இமேஜ். வ்ளாக் பண்ண போறியான்னு கேக்குறாங்க. வ்ளாகும் பண்ணலாம். ஆனால் மெயினாக எனக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி ரொம்ப பிடிக்கும்னால ஐ வாண்ட் டு டேக் பிக்சர்ஸ், நைஸ் பிக்சர்ஸ் ஆஃப் அ லாட் ஆஃப் பியூட்டிஃபுல் பிளேசஸ் அண்ட் தென் ஸ்டிக் தம் இன் அ புக். எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கணும். ஸோ when I'm old or something, I can look back at all the places that I've been to. புரியுதா? புரியுது. Neera, one more question. So, as you're a multi-talented person, which field in cinema do you think that you'll be apt for? I மோஸ்ட்டாக animated அதான் storyboard artist என்னதுன்னா it's something that you do before the animated movie comes out. ஓகே, அவங்க பிளான் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதான் லேண்ட்ஸ்கேப். ஒரு animated மூவி, ஒரு டிஸ்னி மூவிக்கு பின்னாடி ட்ரா பண்ண ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்குது, அது யாரோ பிளான் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல. So that I want to design that landscape, or I want to design the characters. ஒரு பர்சன் ஒரு 3D மாடல் கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2D ஸ்கெட்ச், நிறைய ஸ்கெட்சஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் ஐடியா. அது ஸ்டோரி போர்ட்லயே வந்துருமே. அதான் அந்த ஸ்டோரி போர்ட் வேலை தான் எனக்கு பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை. இட்ஸ் a part of film making. It's not exactly film making, but it's a part of animated film making. இல்ல கேக்கல சவுண்ட் சார். புரியல, கேட்கல, சத்தமா சொல்லு. பிரேக்கே கேக்குது. சொல்லு. டைரக்ஷன் மேபி நடக்கலாம். You don't know what's சத்யஜித் ரே தான் லெஜெண்ட் ராடி அந்த நீரா கூட கம்பேர் பண்றேன். பார்க்கலாம். We will see. So next, yeah, Tarun Kumar, you can go next. Thank you, Neera. Divagar, present. So here we have 4 images. These projects I basically created in 3D software, and the second one is drawing digitally, finger type. To be it will be okay for me to become a storyboard artist. I'm interested in that too. I'm trying cinematography also. So my childhood, I have an hobby as drawing and painting. Actually, I don't used to do much painting works. I used to just simply scribble on papers on creating characters and putting the skeleton system and drawing the character creation and comic creation too. So the first one is a 3D model I done in Blender before 3 days, I think so. The 3D model shows a lighting effect, so it includes cinematography also. So my uncle was an VFX artist, and now he is not a VFX artist. தமிழ் ஃபிலிம்ல ஒரு கட்டுவெறியன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிலிம் இருக்கு. அந்த படம் கட்டுவெறியன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிலிம் இருக்கு. அது ஒரு பழைய ஓல்ட் ஃபிலிம். ஆக்சுவலி அது ஒரு கோஸ்ட் ஃபிலிம் மாதிரி. அந்த ஃபிலிம்ல விஎஃப்எக்ஸ் ஆர்டிஸ்டா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு, அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ my aim is to get placed in good companies such as Disney and Marvel. I don't know, it's just hiring, but if it happens, it's okay for me. I don't worry about that. So I need more practice. I have to practice a lot. Now only I started touching 3D softwares. Before that, I used to do animation, After Effects and Premiere Pro, such applications and softwares. Now I just improved my. I'm trying to improve my skills.
ஃபிளாஷ் ஃபிளாஷ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். Animating. அதில் அனிமேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் வந்து 2D தான் பண்ண முடியும். 3D எனக்கு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆசை வந்ததுனால I just moved to Blender and Unreal Engine for creating games and animating 3D moments like that. So that's it, guys. Over on to Mithilesh. Yeah. நீ இந்தியாவுக்கு ஒர்க் பண்ணலாமே. ஏன்னா வந்து பிகாஸ் நான் அப்படிதான் நினைக்கிறேன். எங்க ஸ்கோப் இல்ல சொல்லி நினைச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன தோணுச்சுன்னா வந்து ஐ கேன் இம்ப்ரூவ் ஹியர் இட் செல்ஃப். இங்கேயே வந்து ஒரு நல்ல கம்பெனியே பிளேஸ் ஆகலாம். பட் வந்து இங்க அதுக்கு யாருமே வந்து அவ்வளவா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை. இப்போ வீட்டுல கூட வந்து சின்ன பசங்க கூட அவ்வளவா யாரும் அது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. பேரண்ட்ஸ் கூட வந்து சீரியல்ஸ் அந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் இப்ப இருக்க ஜென்ரேஷன்லாம் பாக்குறாங்க, நெட்ஃபிளிக்ஸ் சீரிஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ வந்து இனிமேல் அனிமேஷன் அந்த மாதிரி ரிலேட்டட்லாம் வந்து அப்ராட்ல போய் பண்ணா வந்து இல்ல I think அனிமேஷன்ஸ்க்கு the salary will be ஸ்கோப் better இருக்கு and இங்க. I can feel more comfortable. ஆனா அதுல Yeah, இருந்து yeah, இருக்கு. அனிமேட்டடா எதுவுமே வந்து பண்ணலே. அவங்க எல்லாமே டாக்குமெண்ட்ரி சீரிஸ் இல்ல இல்ல இல்லாட்டி ஆமா. live. நெட்ஃபிளிக்ஸ்னு கிடையாது. பட் ஆனா இது இருக்கு, மூவிஸே நிறைய யூஸ் பண்றாங்க. இருக்கு. அந்த உங்களுக்கு பெபிள்ஸ் தெரியுமா? பெபிள்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு ஆமா ஆமா, அந்த சின்ன ரைம். பசங்க பார்த்துட்டு தான். ஆமா. அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருந்துச்சு. ரைம் டைம்ஸ். ஆமா, அதுக்கு மாமா தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த பெபிள்ஸ். ஆமா, அந்த இந்த சின்ன குழந்தைங்க தான். நானும் வந்து பண்ணியிருக்கேன். பட் வந்து இப்போ அதாவது மார்க்கெட் வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஸோ இங்க இருந்தா வந்து யூ டோன்ட் ஹேவ் குட் ஸ்கோப் ஃப்ரம் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ பெட்டர் டு மூவ் அப்ராட் அண்ட் ஸ்டடி ஃபார் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஆல். ஸோ வந்து எனக்கு அது கம்ஃபர்டபுளா தோணுச்சு. எனக்கு இன்னும் ஒரு கிளியர் ஐடியா இல்லை. மேபி ஃப்ரெண்ட்ஸோட சஜஷன்ஸ்னால இல்லைன்னா வந்து இன்னும் நிறைய ஐடியாஸ்னால மேபி வந்து சான்சஸ் இருக்கு, இங்க இருக்க கூட சான்ஸ் இருக்கு. பட் வந்து நான் முதல்ல ட்ரை பண்ணணும். எனக்கு தட்ஸ் இட். ஆமா, நிறைய அங்கதான் ப்ராக்டிஸ் நிறைய பண்ணணும். ஸ்கோப் இருக்கு. அங்கேயும் வந்து இதுக்கு வந்து they pay you better Yeah. than they pay you here. ஆமா ஏய், சார் மஸ்ட் நான் என்ன கண்டிப்பா வந்து சொல்றேன்னா, நீ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்ற. அது ஒரு அதுக்கு பேஸ் அவ்வளவா இல்லாம பண்ண மாஸ்டர் முடியாது. வீடியோ freelance சாங்ஸ் people will கேட்டாலே do all தெரியும் தான். that. அங்க ஸ்டடி ஜாப் இல்ல, Yeah. அதெல்லாம் மோஸ்ட்லி freelance people. நம்ம அது இல்ல. இப்போ வந்து ஒரு அப்ராட்ல போய் நம்ம நல்ல இது பண்ணிட்டு அப்புறமா இங்க வந்து தைரியமா வந்து நம்ம வந்து we can start a company over here or separate industry as a தர்ணி said the மாஸ்டர்ல வந்து ஒரு அனிமேட்டட் வீடியோ பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு தர்ணி சொன்னா. சோ அந்த மாதிரி கூட வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து பேசிக்கா வந்து பின்னாடி வந்து ஹெச்வினோட மூவிஸ்லயும் இருக்கும். ஹெச்வினோட மூவிஸ்லயும் வந்து அனிமேஷன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இங்க வந்து எனக்கு சினிமா ஃபீல்ட்ல போறதுக்கு அவ்வளவா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. ஏன்னா வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பயம். நான் ஆக்சுவலா பேசிக்கா நான் ஷை டைப் கொஞ்சம். ஸோ வந்து இந்த மாதிரி வந்து பேக் ஸ்கிரீன் ஆஃப் ஸ்கிரீன்ல இருந்து இது பண்ணலாம் சொல்லிட்டு ஸ்கிரீன்ல இல்லாம எனக்கு இருக்கணும். அதுக்கு தான் வந்து விஸ்காம் எடுத்திருக்கேன். மோஸ்ட் பிஎம்எம் ஐ ட்ரை டு டேக் பிஎம்எம் பட் பிஃபோர் ஜாயினிங் ஐ டோன்ட் நோ தட் கோர்ஸ் இஸ் அவைலபிள் ஆர் நாட். ஸோ க்ளோசிங் மை ஐஸ். ஷை டைப் யா ஆமா, நான் பேசிக்கா ஷை டைப். ஷை டைப்பாடா. ஆமா, பாரதி மேம் ஹெல்ப் பண்ணுவா, கவலைப்படாத. ஹியூமன் கம்யூனிகேஷன் இருக்கு. ஓகே தட்ஸ் இட் गाइस. நெக்ஸ்ட் மித்லேஷ். So hello guys, now I would like to share a few words about my life. So everyone has a dream in his or her life which they want to achieve as they grow up. So if you want to become a doctor, a lawyer or an engineer, so these are the common professions one would like to choose. But when it comes to me, right from my childhood I was interested only in two things. So one is cinema and the another thing, cinema in a sense, acting, and the other thing is cricket. So at the starting I started to play cricket right from the district level, and I went to the zonal level for Andhra Pradesh, and then at one fine point of time I thought of dropping cricket, and I started to focus only on cinema and acting. So as I grew up, I knew that I started to know that there are many fields in cinema, not only acting, there are many fields. Then I was interested in photography, cinematography. I was doing editing as well. So I worked in some of the short films as a cinematographer and as an art director. So this is how my life has been, and I'm a leg spinner in cricket.
I bat also, but not a great batsman. So this is my life. இப்போ உன்னை திருப்பி கிரிக்கெட் ஆட சொன்னா ஆடுவியா? Yeah, still I play cricket. So Means, நான் இப்போ கூட ஆடிட்டு கிரிக்கெட் தான் லைஃப் இருக்கேன். பட் அதை வந்துட்டு சீரியஸா இல்ல எடுத்துக்கல. லைஃப்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்டா கிரிக்கெட் ஆக போகுதுன்னா அதுக்கு நீ அலோ பண்ணுவியா? நான் எதுக்கு விட்டேன்னா கிரிக்கெட்ல நிறைய பாலிடிக்ஸ் நடந்துச்சு. எப்படி சொல்றது, சின்ன சின்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸை விட்டுடுவாங்க அவங்க ஆஸ் ஃபார் அஸ் ஆந்திரா இஸ் கன்சர்ன்ட், லைக் நான் நோட்டீஸ் பண்ண வரைக்கும். அண்ட் அவங்க சூஸ் பண்றது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ திருப்பதி இருக்குல்ல, ஸோ திருப்பதியில் செலெக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா திருப்பதி பிளேயர்ஸ் தான் அதிகமாக செலக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. அவங்க கிளப்ல இருந்து அதிகம் பிளேயர்ஸ் ஆடணும்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பாலிடிக்ஸ் நடந்ததுனால தான் நான் கிரிக்கெட்டே விட்டேன். நடந்திருக்கு அந்த பாலிடிக்ஸ்? நடந்திருக்கு. நான் சொல்றேன், 15 மெம்பர்ஸ் ஸ்குவாட்ல 11 மெம்பர்ஸ் திருப்பதில இருந்தே எடுப்பாங்க. மீதி 4 பேர் தான் ஆல் ஓவர் ஆந்திரா மீதி பிளேசஸ்ல இருந்தெல்லாம் எடுப்பாங்க. சப்போஸ் திருப்பதியில செலெக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா. அண்ட் என்னோட ஃபேவரட் டிஓபி வந்துட்டு நிகேத் பொம்மி ரெட்டி, சுரரி போட்டு சேம். ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ். photograph interest. Who's next? ஃபோட்டோகிராஃபியா? ஸோ ஐ ஓன் அ டிஎஸ்எல்ஆர் கேனன் 750D வச்சிருக்கேன். சும்மா வேண்டர் அண்ட் ஐ ஷூட் பிக்ஸ் அண்ட் மாடல்ஸ்னால் இங்கே லோக்கலாக வச்சு பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் நான் போஸ்ட் பண்ணேன். ஓன்லி 4 பிக்ஸ் தான் கொலாட்டில் பண்ணி போட்டுருக்கேன். என்னடா 4 வச்சு மாடல்ஸ்லாம் ஃபோட்டோஷூட் பண்ணியிருக்கேன். பட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரொடக்ஷன் வச்சுருக்கோம் இங்கே. ஸோ வீடியோ ப்ரொடக்ஷன் வச்சுருக்கோம். ஸோ அப்படி வந்துட்டு நான் மாடல்ஸோட கொலாபரேட் பண்ணியிருக்கேன். மாடல்ஸ்னால் அவங்க லைக் எப்படி சொல்கிறது, பிகினர்ஸ் அவங்க. ஸோ நான் ப்ரொஃபஷனல் மாடல்ஸோட இது வரைக்கும் பண்ணல. ஹோப் ஐ வில் பி டூயிங் இட் சூன். ஆக்டிங் இன்ட்ரெஸ்டா சொன்னேன். ஆக்டிங் பத்தி பேச மாட்டேன். ஸோ ஆக்டிங் வந்து எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து டிக்டாக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான். அப்புறம் இப்போ இன்ஸ்டா ரீல்ஸ்க்கு வந்திருக்கேன். ஏன்னா டிக்டாக் பேன் பண்ணிட்டாங்களே. புரியல. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுடா. இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் நீ. டிக்டாக் பண்ணிருக்கலாம். பட் நான் கொலாஜ்ல, ஸோ கொலாஜ்னு தான் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால டிக்டாக் இன்க்ளூட் பண்ணலாமா வேணாமான்ற டைலமால அப்படியே விட்டுட்டேன். ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்டா. அதான் சொன்னேனே, ஆர்ட் டைரக்டரா ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் ஒரு டிஓபி இல்ல ஆர்ட் டைரக்டரா ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னேன். ஓ ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்குறியா? ஆக்டிங் எல்லாம் நான் பண்ணதில்லை. நான் வந்துட்டு ஒன்ஸ் ஐ க்ரூ அப், நான் வந்துட்டு ஓன்லி டெக்னிக்கல் சைடில் தான் போகணுன்ற ஒரு தாட் வந்துச்சு எனக்கு. ஸோ அதனால வந்துட்டு நான் அப்புறம் மூவிஸில் ஃபீச்சர் லைக் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் நான் ஆக்ட் பண்ணல. பட் இன்ஸ்டா ரீல்ஸ் அது மாதிரி பண்ணிருக்கேன். அதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு பேஷன். நான் நடிக்க வைக்கிறேன். நீ நடிக்க வைக்கிறியா? ஓகே டன். புரியல. சான்ஸ் பண்ணுடா, நான் நடிக்க வைக்கிறேன்னு சொல்லணும்டா ஷார்ட் ஃபிலிம்ல. சான்ஸ்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும். Any other questions? இல்ல questions இல்ல. Okay done. So Divakar will continue. Divakar பேசுங்க.
தோனி எதிர்பார்த்த ஸ்பார்க் அது. தோனி எதிர்பார்த்த ஸ்பார்க்கான்னு கேட்டேன். டாப் தானே சொன்னேன். சூப்பர்ரா. அண்ட் ட்ரமாட்டிக்கா இருக்குடா. நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த படம் எடுக்கிறதுலாம் ரொம்ப ஈஸின்னு நினைக்கிறாங்க. அதை பத்தி நெப்போட்டிசம் பத்தி நல்ல எக்ஸாம்பிள் ப்ரோ. ஆமா, அத பத்தி உங்களோட அதே என்ன இங்க இருக்கிற குரூப்பிசம். யாரு அவ்வளவுதாங்க. அவ்வளவுதாங்க. இவங்க கொள்ளாதுல யார் கூடயோ ஃபைட் பண்ணிருக்க மாதிரி இருக்கு. கரெக்ட் தெரியுமா இல்ல? சீன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுயா? ஃபைட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சுரா. சீன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுயா? ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எடுக்கியா? நடிச்சியா? சூப்பர்ரா. எனக்கு இன்கம் சொல்லு. என்ன 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 ஸ்டோரி பேஸ்டு? யூஸ்லெஸ் தான் ஃபீல் பண்ணாதடா. அவ்வளோதான் நான் நோஸ் பீஸு. நான் நிறைய வித்தியாசம் பார்த்தேன். ஹலோ கைஸ், குட் மார்னிங். ஹலோ சொல்லு. குட் ஈவினிங் மேம். ஐம் கோலோ 136. இது வந்து மேமோட பர்பஸ்க்கு. ஹலோ கைஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? என்ன ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்களா? கேட்கலையா? இப்போ கேட்குதா? இப்போ கேட்குதா? நான் ஹலோ கைஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டேன். ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். தனியாக பேசிட்டு இருக்க மாதிரி கேட்டு. ஹலோ, எனக்கு கேட்க மாட்டேங்குதுடா. இப்போ கேட்குது. ஆ நல்லா இருக்கேன். மற்றவங்க எப்படி இருக்கீங்க? கிளம்பி ப்ளீஸ் பண்ண தரும். ஹலோ நீரா, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன்டா. நீ எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கேன்டா. என்னை பற்றி சொல்லணும்னா, நான் வந்து ஒரு சிம்பிள் கை. எனக்கு வந்து ரொம்ப ட்ரமேட்டிக்காலாம் யோசிக்க தோணாது. ஸோ அதனாலேயே வந்து எனக்கு வந்து அந்த ட்ரமேட்டிக் சென்ஸ் வரணுன்னுக்காகவே நான் வந்து ஃபிலிம் மேக்கிங்குள்ள போகணும்னு ஆசைப்பட்டேன். எனக்கு எப்போ இந்த ஃபிலிம் மேக்கிங் ஆசை வந்துச்சுன்னா, when I was studying 6th standard, என்னோட ஆர்ட் மாஸ்டர் ஒருத்தர் இருந்தார். அந்த குளத்தில் இருக்குங்களா, அவர் தான் வந்து என்னோட ஆர்ட் மாஸ்டர். அவர் வந்து எனக்கு ஒரு மென்டார் மாதிரி.
ஸோ ஹீ செட் இந்த மாதிரி வந்து அவர் தான் வந்து எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கார் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ்னா என்ன, ஆர்ட்னா எப்படி இருக்கணும், ஆர்ட்னா வந்து எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும், எப்படி அனலைஸ் பண்ணணும், அது எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தது வந்து என்னோட மாஸ்டர் அந்த ஆர்ட் மாஸ்டர் தான். இன்னும் வந்து லைஃப்ல வந்து ஒரு முக்கியமான பார்ட் வந்து அவர் அந்த பிளே பண்ணியிருக்காரு. என்ன சொல்றது, அவர் வந்து வெற்றிமாறனுக்கு ஒரு பாலு மகேந்திரா மாதிரி எனக்கு என் ஆர்ட் சார். எனக்கு அவருக்கு அதை வந்து டீகோட் பண்ணி அதை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணிக்கோ, அதுக்கப்புறம் உன் இஷ்டத்துக்கு வாழு, நீ வந்து ஒரு ஃப்ரேம்குள்ளேயே இருக்காத, அவுட் ஆஃப் த ஃப்ரேமே யோசிச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்ல ஒரு லைஃப் அட்வைஸ் தான் வந்து எனக்கு வந்து இப்போ லைஃப் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னோட டேரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் வரதுக்கு காரணமும் அவர் தான். எனக்கு வந்து நான் ஃபாரின் ஃபிலிம்ஸ் அவ்வளோவா பார்க்க மாட்டேன். சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து ஃபாரின் ஃபிலிம்ஸ் எனக்கு பார்க்க பிடிக்காது. இவர் தான் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பைசைக்கிள் தீஃப் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது. அந்த பைசைக்கிள் தீஃப் படம் பார்த்ததுலேருந்து எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஃபாரின் ஃபிலிம்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுத்தேன். இப்போ வந்து இந்த ஃபாரின் ஃபிலிம்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்குறேன், தமிழ் ஃபிலிம்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் பார்க்குறேன். அதெல்லாம் அந்த ஃபிலிம்ஸ் நிறைய பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஸோ எனக்கு என் லைஃப்ல வந்து ஒரு முக்கியமான பார்ட்டாக வந்து ஆர்ட் மாஸ்டர் வந்து நான் வந்து சொல்லுவேன். என்னோட ஃபியூச்சர் ட்ரீம்ஸ் என்னன்னா வந்து கம்யூனிசம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது. கம்யூனிசம்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள் தான். ஏன்னா வந்து எல்லாருக்கும் எல்லாமே வந்து சேரணுங்கிறது தான் அந்த பிரின்சிபல். எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக ஈக்விட்டி மெயின்டைன் பண்ணி ஈக்குவலாக எல்லாருக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுறது தான் வந்து கம்யூனிசம் பிரின்சிபல். அதை வந்து எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணுங்கிறது தான் என்னோட மிகப்பெரிய ட்ரீம். அதை வந்து என்னோட ஃபிலிம்ஸ் மூலம் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கிறது மிகப்பெரிய ஆசை. அதுதான் என்னோட லட்சியம்னு சொல்லுவேன். என்னோட கம்யூனிசம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற மோட்டிவ்க்கு வந்து நான் ஃபிலிம்ஸ் வந்து ஒரு மீடியாவை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ வேற என்ன சொல்றது, எனக்கு டிராயிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு. எனக்கு நிறைய டிராயிங்ஸ் வந்து நான் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் ஜெயிச்சிருக்கேன், எம்சிசி கண்டக்ட் பண்ண ஒரு டிராயிங் காம்படிஷனில். ஸோ அவ்வளோதான் லைஃப். வேற ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கணும் கேளுங்க. ஸோ நீங்க மெயின் ஸ்ட்ரீமா இல்லைன்னா ஆர்ட் ஹவுஸா ப்ரோ? புரியல ப்ரோ. நீங்க மெயின் ஸ்ட்ரீமா இல்லைன்னா ஆர்ட் ஹவுஸா? திவாகர் போஸ்ட் பண்ண கொஸ்டின் இது. எனக்கு புரியல. எனக்கு கேட்கல சரி சொல்லு. ஆமாம் ஆட்டோ ஸ்பேஸ் தான் எனக்கு நல்லா படிப்போம். இல்லை ஆட்டோ ஸ்பேஸ் ஃபிலிம்ஸாக பிடிக்கும், சார் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபிலிம்ஸாக பிடிக்கும். ஆனால் என்டர் பண்ணும்போது மெயின் ஸ்ட்ரீம் என்டர் பண்ணி தான் ஆட்டோ ஸ்பேஸ் போவோம். ஸோ உங்களுக்கு ஃபேம் வேணும் ஸ்டார்டிங், டெஃபினெட்லி நீங்க பண்றீங்களா? அப்புறம் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் பற்றி சொல்லலை. என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து ஜாஃபர் பனாஹி, அவர் இன்க்ளூட் பண்ணல, செலிபிரிட்டிஸ் இன்க்ளூட் பண்ண சொல்லியிருக்காரு. அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு தைரியமான பர்சன். ஏன்னா வந்து ஈரான் கவர்மெண்ட் அவர் வந்து 25 இயர்ஸ்க்கு ஃபிலிம் பண்ணக்கூடாதுன்னு பேன் பண்ணியும் ஒரு ஃபிலிம் எடுத்து கேஸை வந்து அவர் இருக்கிறாரு. அந்த அளவுக்கு அவர் ரொம்ப தைரியமான பர்சன். அவர் கருத்துல வந்து அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பார். அவரோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பார். எப்படியாச்சும் ஃபிலிம் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரொடக்ஷன் மணி இருந்தாலும் பண்ணணும் இல்லை, உங்ககிட்ட இருக்க மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு நீங்கள் வந்து உங்ககிட்ட இருக்க ரிசோர்ஸ் வச்சு நீங்கள் வந்து ஃபிலிம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். இண்டிபெண்ட்டும் சொல்லலாம். பட் ஆனால் இப்படி ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் நீங்கள் ரொம்ப டிபெண்ட் பண்ணாமல் பண்ணுற வந்து அவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டேன். நான் 2 ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் வச்சுருக்கேன். அது ரெண்டுமே இது மாதிரி தான்.
ரொம்ப ரிசோர்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. என் ஃபோனு, என் அண்ணன் தம்பி 2 பேரும் வச்சு சாப்பிட்டு ஸோ ரிசோர்ஸ் வந்து கம்மியாக எப்படி ரிப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா வந்து எனக்கு வந்து படத்துல விஎஃப்எக்ஸ் போடுறது வந்து மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணிப்பேன். சாரி டாக்டர். புரியல. ஆமா, நோலன் நோலன் மாதிரி வந்து விஎஃப்எக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்குவாரு. ஆமா ஆமா, ஸ்பேஸ் ஒடிக்ஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம். எனக்கு என்ன, நான் வந்து பொலிட்டிக்கலா என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா தெரியும். இந்த பொலிட்டிக்கல் நிறையவே நான் வந்து வாய்ஸஸ் ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன். எங்கன்னா சோசியல் மீடியா நிறைய ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதெல்லாம் நிறைய அடியும் வாங்கியிருக்கேன். ஒரு ஆர்ட் ஆ கேட்கல. இல்ல அதான் ரொம்ப அடியும் வாங்கியிருக்கேன். என்னன்னா வந்து கரெக்டாக சாதனை பண்ணுவேன். என்னன்னா வந்து நான் ஒரு ஹிந்து பயாஸ்ட் ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒன்று படித்தேன். அது வந்து எனக்கு வந்து ஹிந்துஸ் வந்து ரொம்ப குளோரிஃபை பண்ணுறீங்க, மிச்ச ரிலீஜன்லாம் வந்து கீழே தள்ளுற மாதிரி ஒரு ஆர்டிக்கல் அது. ஸோ அதை வந்து ரிவ்யூ பண்ணேன். அந்த ஆத்தர் கிட்ட அந்த ஆத்தர் இல்லை மனு சுத்தி அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை. அதெல்லாம் பண்ணா வந்து கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. இதுக்கும் பிடிச்சிட்டு போறேன்னு தான் சொன்னாங்க. என்னன்னா வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஹிந்துஸ் குளோரிஃபை பண்ணி வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் இருந்தாங்க. அந்த ஆர்டிக்கல் எழுதின ஆத்தர்கிட்டயே வந்து கேட்டு நான் ரிவ்யூ பண்ணேன். அந்த ஆத்தர் வந்து ரொம்ப கோவமாகி இன்ஸ்டாகிராம் இன்பாக்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து குடிச்சு பிரச்சனை பண்ணாங்க. அது எதுவுமே கண்டென்ட் இல்லை. எனக்கு வந்து நான் என் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே இருந்தேன். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து ஹிந்துஸை வந்து அகேன்ஸ்டா பேசுன்னு சொல்லிட்டு கேஸ்லாம் போட விட்டாரு மிரட்டேன். அதனால எனக்கு வந்து வாய்ஸ் யூஸ் பண்ண வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன பயம் இருக்கு. இந்த பயத்தோடய எனக்கு இந்த வாய்ஸ் யூஸ் பண்றது பயமாவே இருக்கு. இப்போ யாராவது ஏதாவது பண்ணுவாங்களோ, கேஸ் போடுவாங்களா? ஏன்னா இப்போ காலேஜ் என்டர் பண்ணிருக்கேன், கேஸ் ஏதாவது போட்டுட்டா அது ஒரு பயம் இருக்கு. ஸோ இந்த இன்சிடென்ட்ஸ் தான் என் லைஃப் நிறைய மாறும். சொல்லு. புரியல. ம். ஆமா, கரெக்ட். அவ்வளோ கரெக்ட். இன்னொரு ரெக்கக்னிஷன் வேணும். ரெக்கக்னிஷன் தான் வந்து ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்கும். ஆமா, ஆக்சுவலா இருக்கு. நான் வந்து 10th வரைக்கும் நான் ஒரு இன்ட்ரோவர்ட் பையன் தான் இருந்தேன். 11th 12th இப்போ காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லாம் ட்ரைங் டு பி எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் பையன். யார்கிட்ட ரொம்ப பேச மாட்டேன். இப்போ கூட நான் வந்து நீ பேசுற, நான் ரொம்ப பேச மாட்டேன். இப்போதான் பேசுறேன். அதனாலே வந்து ரொம்ப டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். யார்கிட்ட பேசணும், பிரேக்கப் இருந்தது. இப்ப கேக்குதா? சொல்லு. கேட்கு. கேளு கேளு.
ஆமா ஆமா ஆமா. அது ஒரு ஆக்கம். ஸோ கமர்ஷியல் ஆக்குறது வந்து கேக்குது கேக்குது. எ- ஆனா கமர்ஷியலுங்கிறது வந்து ஆடியன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. இப்போ ஆர்ட் ஹவுஸ்லாம் வந்து உனக்கு வந்து ஆர்ட்டை க்ளோரிஃபை பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் எப்பவுமே. ஆர்ட் ஹவுஸ்லாம் உனக்கு வந்து ஆர்ட் பேஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். கமர்ஷியலும் உனக்கு அது இருக்காது, அதை பார்க்க மாட்டாங்க, அது மெயினாக நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டாங்க. கமர்ஷியல் உனக்கு காசு பார்க்கறது மட்டும் தான் பார்க்குறாங்க. புரியுது எனக்கு கமர்ஷியலி. ஆமா ஆமா. அதனால ஆமா 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 இருக்கும், செல்லிங் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும். சாங்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுவேன்னு கேட்குறியா? அதான் என்னோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸ் அந்த மாதிரி பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா எனக்கு ரெகக்னேஷன் வேணும்ன்றதுக்காக பண்ணி தான் ஆகணும். அப்படி ரொம்ப இருக்காது எனக்கு. நான் 50% ஆர்ட் பேஸ்டோ 50% கமர்ஷியல் பேஸ்டும் தான் இருப்பாரு. நம்ம நம்ம பார்க்குற எல்லா முக்காவாசி ஃபிலிம்ஸ் வந்து கமர்ஷியல் பேஸ் தான். யார் பெரிய டேரக்டர்ஸ் எடுத்து கமர்ஷியல் பேஸ் தான். ஆர்ட் பேஸ் தான் கம்மி, ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். சத்யஜித் சத்யஜித் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே ஆர்ட் பேஸ் தான் இருக்கும். கமர்ஷியல் கம்மியாக தான் இருக்கும். 2% 5% தான் இருக்கும். அவரும் என்னோட ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். வேற வேற ஏதாவது கேட்குமா? ஆ எனக்கு எனக்கு வெற்றிமாறன் அசிஸ்ட் பண்ண ஒரு ஆசை. அதை விட்டா ரஞ்சித் வந்து அசிஸ்ட் பண்ண ரொம்ப பெரிய ஆசை. ஆ மித்திலேஷா? மித்திலேஷ் கேட்கலையா? மித்திலேஷ் சொல்லு மித்திலேஷ். உனக்கு யாரை அசிஸ்ட் பண்ணுறோம்? சாரி எனக்கு கேட்கல என்ன. நானா சினிமாட்டோகிராஃபில வந்துட்டு நான் நிக்கேத் பொம்மிக்கு அசிஸ்ட் பண்ணுவேன். ஆமா இல்ல இல்ல சினிமாட்டோகிராஃபி. மீரா உனக்கு ஹாய் நிறைய கஸ், விஎஃப்எக்ஸ் இருக்கோம். கேக்குதா? கேக்குதா? கேட்குது கேட்குது. இப்போ எவ்வளோ நேரம் கேட்கலையா எனக்கு? இல்ல ஐயோ கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் நான். சொல்லு. இப்போ நீ ஃபஸ்ட்டு யாராவது நீ கரியர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறதா யார் அசிஸ்ட் பண்ண போகிறதா ஒரு ஐடியா இருக்கு? என்ன செய்ய டேட்டா? எனக்கு கேட்கல மேன், ஐ காண்ட் ஹியர் யூ ப்ராப்பர்லி. திருப்பி சொல்லு. You have to repeat the question, please. ஹா ஃப்ரீலான்ஸாக பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கேட்குறேன். as in like காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எது மாதிரி ஃப்ரீலான்ஸாக பண்ணுவே இல்லை எப்போ அசிஸ்ட் பண்ணுவேன்னு கேட்குறான். அசிஸ்டா? ஆ பண்ணுவேனே நம்ம. ஆமா பண்ணுறதா யார் ஆமா, பண்ணுவேன்? அப்பதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். யூல் ஹாவ் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், யூனோ, டு கெட் இன் டு ஃபீல்ட். பண்ண யாருக்கு பண்ணுவேன்? யாருக்கு அசிஸ்டண்டாக யாராவது someone who is properly into the field. இது சும்மாலாம் இது பண்ண முடியாது. someone who is properly into the field, அவங்களோட சேர்ந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட். எனக்கு காசு வரலன்னா கூட பரவாயில்ல, I'll go around and help them ஒரு அளவுக்கு, or I'll at least watch what they're doing. அவங்க கிட்ட இருந்து இந்த ஃபீல்டில் எப்படி சர்வைவ் பண்ணணும்னு கொஞ்சம் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் அவங்க கிட்ட லேர்ன் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் கெரியருக்குள்ளேயே போக ஆரம்பிச்சுவேன். யூஜிக்கு அப்புறம் யூ கைஸ் ஆர் டூயிங் பிஜி, இல்லாட்டி டைரக்டா கெரியர் ஆரம்பிக்க போறீங்களா?
தெரியாது. you have the option to do PG or you can do a special course தனியா வேற எங்கயாவது. இல்ல நான் அவ்வளோலாம் பண்ண மாட்டேன். எனக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து டிஸ்கவுண்ட் ஒரு நீங்க எல்லாமே ஒரு if you are எக்ஸாம் doing எழுதணும்ல. PG ஒரு PG if you guys specialize in PG இதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அவங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்டர்ன்ஷிப் ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா இப்போ லாயலால இருந்தே if they give you an internship what will you do? That's it. Okay. Okay. Yeah, that makes sense. Thank you guys. Yeah. Nice talk. Everyone's done with questions. Varadhume illaya? Illa. Any? Sure. Okay, fine. Okay, fine. You guys can all of us can talk about. See, and the close pandrakku and I'd say that after this meet, I've actually learned something very important. That is that when the visual communication department or any department you go to in college, I feel like you can make friends very easily. ஏன்னா எல்லாரும் ஒரு அளவுக்கு are on the same wavelength other than like school. In school, people have different interests, people do different things, people have different goals. And here, almost everyone we're making friends with have a similar goal, and they can all like help you with that goal, and you can make friends very easily. That's what I've learned from this whole experience. What have you guys learned from this experience of talking to everyone? எனக்கும் அதே மாதிரி தான். இன்ட்ரோவர்சில இருந்து வெளியே வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல். அதுக்கு கம்யூனிகேஷன் மெயின் டூல். நிறைய விஷயம். ஸோ எனக்கும் அதே மாதிரி தான். இப்போ வந்து ஒருத்தர் ஒரு ஃபீல்டில் வந்து இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க. ஸோ வந்து மேபி வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணால் எல்லாருமே கொலாப் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வந்து யாரையும் பகச்சிக்காம இந்த மாதிரி சண்டே எதுவுமே ஸ்கூலில் இருக்க மாதிரி இல்லாமல் எல்லாருமே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக சர்க்கிளில் இருந்தோம்னா நல்லாயிருக்கும். ஆமா, கேங்கா போகாம instead of having this groupism and separating into gangs, I think everyone can just be friends with everyone. எல்லாருமே ஒரு குரூப்பா, நம்ம கிளாஸ்மேட்ஸ் ஃபுல்லா ஒரு குரூப்பா எல்லாரோடயும் பேசுறேன். ஐ திங்க் ஆக்சுவலி ஒரு அளவுக்கு அதான் நடக்குது. ஏன்னா ஆனா வந்து பிகாஸ் இட்ஸ் ஹேப்பனிங் வர்ச்சுவலி, எல்லாரும் வந்து பிகாஸ் யூ டோன்ட் டாக் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு. டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு. கூட இன்டராக்ட் பண்ண முடியல குரூப்ல போயிட்டு. ஸோ வந்து அவங்களோட மைண்ட் செட் வந்து வேற மாதிரி, இந்த பையன் இப்படிதான் போல, பேச மாட்டான் போல சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. நம்ம காலேஜ் தரம் தான் வந்து மீட் பண்ணி பேசலாம். சில பேருக்கு வெர்ச்சுவலா வந்து இந்த மாதிரி கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது. சோ வந்து அதிகமா மத்த குரூப்ல எல்லாம் காலேஜ் குரூப்ஸ்ல நான் ஆக்டிவா இல்ல. ரீசன் என்னன்னா, நான் ஸ்கூல்ல ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டேன் அண்ட் என்ஜாய் மட்டும் தான் பண்ணிருக்கேன். ஸோ எனக்கு வந்துட்டு இங்க வர்ச்சுவலா தான் நம்ம பேசுறதுனால எனக்கு வந்துட்டு யாரு ஃபிலிம் மேக்கிங் மேல சீரியஸா இருக்கான்றது தெரியல. ஸோ ஒன்ஸ் ஐ கெட் டு நோ தட் அவங்களோட மாத்திரம் சேரணுன்ற மாதிரி நான் லைக் ஐ ஹவ் டிசைடட். ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட் எல்லாரோடையும் பேசுவேன். பட் நிறைய நாலேஜ் யார்கிட்ட அக்வயர் பண்ண முடியும்னா ரொம்ப பேஷனேட்டா இருப்பாங்க. அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் யாரு சீரியஸா இருக்காங்களோ அவங்களோட அதிகமா நம்ம கொலாபரேட் பண்றதுக்கு லைக் we need to think ofன்றது என்னோட தாட். ஸோ அதுதான் நான் பெருசா ஆக்டிவா இல்லை எந்த குரூப்லயும்.
ஆமா ஆமா. அது எனக்கு virtually I am not able to like find யாரு சீரியஸா இல்ல இருக்காங்க. நீ குரூப்ல ஆக்டிவா இருந்தா உனக்கு தெரியும்டா. நீ வந்து எல்லாத்தையும் பேச ஆரம்பிச்சிருக்க. ஓகே. எல்லாரும் தெரியும். உனக்கு கண்டிப்பா ஷாப்பிங் அடிக்க போறேன். Okay. So everyone had fun. It was actually fun. ஒரு assignment மாதிரி எல்லாமே was like everyone talking. So it was fun. என்ன எல்லாம் பிளான் பண்ணி நம்ம இப்ப முடிக்கலன்னா அவங்களுக்கு போர் அடிச்சு நம்ம பாக்குறப்போ. ஆமா. Sorry Bharati ma'am. We'll end it now. Thank you for this assignment. We all had fun. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Okay. You can stop recording.